神所亲爱的众子民，让我们一起宣告第3个五旬节的意义，以及诗篇91篇。第3个五旬节的意义是什么？第一，第3个五旬节是现代圣灵大大浇灌的时期，远超乎当时在亚述撒街所发生的。第二，第3个五旬节将会是主耶稣再来最大和最后的圣灵收割。第三个五旬节将兴起耶勒米的一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动抢救灵魂的一般年轻人。第四，第3个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方朝到西方，最后回到耶路撒冷。第五，第3个五旬节将赐下能力来完成主的大使命，最后主耶稣就会再来。让我们一起宣告，我们相信神的话。我们一起说诗篇91：住在至高者隐秘处的，必住在全能者的荫下。我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下。他的诚实是大小的盾牌。你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭，也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。虽有1000人扑倒在你旁边，10000人扑倒在你右边，这灾却不得临近你。你为亲眼观看，见恶人遭报。耶和华是我的避难所，你已将至高者当你的居所。祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐篷，因为他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。你要踹在狮子和虺蛇身上，践踏少壮狮子和大蛇。神说，因为他专心爱我，我就要搭救他。因为他知道我的名，我要把他安置在高处。他若求告我，我就应允他。他在急难中，我要与他同在。我要搭救他，使他尊贵。我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他。哈利路亚，阿们。好的，现在我们一起来欣赏这首诗歌，代表我们的感恩，我们的祷告给我们主耶稣。
荣耀和全能在天上的主，他一直下宝贵胜利，是我的力量，随时的帮助。我何等渴慕能一生与你同行，直到永远。从开始我们一起来献上，耶稣我主，你的沉重，荣耀和全能在天上的主，他一直下宝贵胜利，是我的力量，随时的帮助。我何等渴慕能一生与你同行，直到永远。亲爱主，生命充满我的心，你恩膏浇灌我灵，何等渴慕你，贴近你心意，记住在你同在里。耶稣我主，给的沉重，荣耀和全能在天上的主，他一直下宝贵胜利，是我的力量，随时的帮助。我何等渴慕能一生与你同行，直到永远。亲爱主，生命充满我的心，你恩膏浇灌我灵，何等渴慕你，贴近你心意，居住在你同在里。亲爱主圣灵，亲爱主生命充满我的心，你恩膏浇灌我灵，何等渴慕你，贴近你心意，居住在你同在里。起来献上，耶稣我主，配的珍重，配的珍重，荣耀和全能，荣耀和全能在天上的主，他一直下，他一直下宝贵胜利，是我的力量，随时的帮助。我何等渴慕能一生与你同行，直到永远。亲爱主，生命充满我的心，你恩膏
耶稣爱你，好不好？我们一起来献赞。一切歌颂赞美都归我主我的神，你是配的歌颂与赞美。我们靠着华土
天地大声欢呼，这是耶和华说的日子，神的儿女繁华呼吸的，耶和华的掌声托地，掌声托地，天地大声欢呼。耶和华是我力量，我心中一切的盼望。耶和华是我的舍客，又是我的拯救。神赐你心中坚定，把我消息宣告你的名，高举的神的继续，我们称谢你。是我耶和华是我力量，我心中一切的盼望。耶和华是我的舍客，又是我的拯救。神赐你心中坚定，把我消息宣告你的名，高举的神的继续，我们称谢你，你是我神，我们称谢你，你是我神。天上，我们称谢你，你是我神。荣耀我们的神，哈利路亚，哈利路亚。耶和华是我们的力量，哈利路亚！现在我们同心向主耶稣面前祷告。天父阿爸，感谢你圣洁的荣耀同在，谢谢在今早的敬拜中来告访和触摸我们每一位。我们相信因你国家在你心中，我们请求你来拜访印尼，知道这里的人愿意悔改，归向你永活的真神，知道灵魂大受革真正的发生。我们也为周国瑜总统和马鲁法民副总统祷告，求你赐给他们智慧，让他们为印尼国家所采取的每一项决定都是按照上帝的旨意。天父，我们为总主任牧师杨东宝牧师向你祷告，祝福他身心灵魂体都健壮，也保守他和所有家人都能为你羔羊的宝血里面，使他们都祝福满满。谢谢天父，使杨牧师成为第3个五旬节的先驱，使他所颁发的话语都是从你羔羊的，从你宝座上而来，也继续使用它，使第3个五旬节推动到列国，来完成主耶稣的大使命。也求主祝福我们的主任牧师许彦哲医生以及他的牧羊事工，借着他的牧羊来，使我们每一位都能成为合神心意的人。也求主祝福他身心灵魂体的健康，也保护他和祝福他们的全家。也求主祝福他一生的工作，借着他来医治许多病人。我们也为耶利米亚的一代向你祷告，求主兴起年轻人的一代，即被圣灵充满，对追求不妥协，愿意过圣洁的生活，死心塌地跟随主耶稣，并且采取行动来抢救一般年轻人。我们也为华语堂的会友们祷告，有病的今天得医治，有需要的今天得到帮助，有问题的今天得到解决。也祝福这里的每一位会友们身心灵魂体都健壮，家庭幸福美满，个个爱主和神心意，且行走在主的旨意中。奉主耶稣基督的名，我们祷告和感谢，哈利路亚，阿门。大家请坐，什么我来duduk kembali。现在是奉献的时间，如果你们需要信奉的话，你们可以把你的手提高，有没有需要信奉的？已经都拿到了吧 ？OK。好，如果你们准备，我们可以请大家
家可以站起来，我们一起来祷告。我们一起来念好不好？3、2、1。天父，因为神而来的祝福，我们献上感恩。我们把奉献带到神面前，代表感恩。我们相信最好的健康、家庭、生意、工作、学业、艺术的，这是奉献的时间。奉主耶稣基督的圣名，哈利路亚，阿门。请大家可以乐意奉献。Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Manana Service On-Site pada hari Minggu 2 Juli 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Charlie Jeremia. Sehubungan dengan libur nasional Hari Raya Idul Adha pada hari Kamis 29 Juni 2023, maka kantor OTP, Doa Fajar, Menara Doa, Bible Study, serta KUL diliburkan dan aktif kembali pada hari Jumat 30 Juni 2023. Untuk info doa fajar, menara doa, rumah doa, kesempatan melayani, pembukaan kelas baru untuk KOM dan BP2N, bergabung di GBA Gemar Baca Alkitab, That's for Life Indonesia, pendaftaran baptisan selam, Bible Study, pemberkatan nikah, dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow Instagram @gbiprj. Sekian pengumuman hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. 现在我们准备我们的心，主耶稣，你的爱是何等奇妙！我相信主耶稣永远不会改十字架把这极限为祭，你的宝血为我流，洗净我一切的罪，连泪水为我哭，一点一滴都充满爱，罪的代价在坚定在十字架，主你的爱，主你的爱，日夜跟随我。你是我主，你也是我亲密的朋友。竟然为我舍你，因你真心爱我，在我寂寞的时刻，你双手拥抱着
Kita nikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. 主耶稣，感谢你， Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. 感谢主，你的莅临在你的宝座， Hadirat-Mu memberikan kekuatan dan pengharapan yang baru bagi setiap kami. 你的宝座给我们力量，给我们新的盼望。 Terima kasih untuk pemeliharaan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu selalu. 感谢主的看顾保守， Terima kasih kalau kami bisa berada di tempat ini. 感谢主，今天早上我们可以拥有在这个地方。 Kau memberkati kami semua Tuhan. 求求你祝福我们每一个人。 Dan saat ini kami ingin menyiapkan hati kami untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu. 这个时候，我们安静我们的心，我们要听主你的心声。 Kau urapi bibir mulut hamba-Mu ini agar setiap pesan yang disampaikan bisa menjadi berkat bagi jemaat. 告莫主你的仆人，借着你所吩咐的，可以带祝福给每一位的来到你面前的弟兄姐妹。 Kau berikan hati yang subur, yang siap untuk ditaburi dan ditanami. 给我们预备我们的心，但愿我们已经预备好，有一个是好土， Agar setiap benih firman yang ditanam akan bertumbuh dan berbuah. 但愿每一个福音的种子可以发扬生长。 Terima kasih Tuhan Yesus. 感谢主耶稣， Ambil alih setiap persiapan yang ada. 我们把一些所筹备的交在主手中， Hanya nama-Mu yang dipermuliakan. 你的名得到高举。 Amin. 阿门。 Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. 给主耶稣一个荣耀。 Shalom Bapak Ibu semuanya. 主内的兄姐们，大家平安， Silakan duduk Bapak Ibu. 平安，大家请坐。 Baik-baik semuanya. 大家都好吧？ Puji syukur kepada Tuhan ya. Tuhan baik ya. 感谢主，我们的主是非常的美善。 Bapak Ibu yang Tuhan Yesus, kita tahu pada bulan ini, minggu lalu sebenarnya itu adalah Hari Ayah. 我们知道这个月，可能就是上个礼拜是过去的父亲节。 Dan suatu kerinduan bagi setiap kami yang ada di jajaran pemimpin di GBI PRJ. 在我们这个教会领袖们的一个渴慕的心 Untuk membangun awareness dari para ayah di tempat ini. 但愿能够建立一个很美好的形象的父亲。 Itu mungkin alasannya kenapa Bapak Ibu pernah mendengar yang namanya Dads for Life Indonesia. 我们讲到就是有影响力的父亲， Itu adalah bagian atau bidang di tempat kami yang untuk memperlengkapi para ayah tempat ini. 在我们的教会，我们有进行如此的查经班，可以在一侧来帮助每一个做父亲的。 Nah hari ini di kesempatan ini saya mau mengambil waktu untuk memberkati Bapak Ibu melalui firman mengenai ayah. 今天有机会，我要用神的话语成为在我们当中，特别是做父亲的人的祝福。 Saya beri judul Be an Impactful Father. 我给一个题目，是一个有影响力的父亲， Untuk kita menjadi ayah yang berdampak bagi anak-anak kita. 使到我们成为一个对我们的孩子有影响力的父亲。 Mengapa hal ini begitu penting Bapak Ibu? 为什么这件事情是非常的重要呢？ Karena banyak ayah-ayah itu belum berfungsi secara optimal. 我们知道，当今的做父亲的还没有尽他所有的力量。 Ada seorang konsultan FBI di Amerika. 在美国有一个专家， Dia katakan seperti ini. 他说， Dalam bahasa Inggrisnya adalah the world is full of fathers, but there are very few men worthy of being called daddy by their children. 我们知道讲到就是孩子是资产，凭个投资保障未来价值。 Dalam bahasa Indonesia berarti banyak ayah yang mereka ada karena status sebagai ayah, tapi hanya sedikit yang berfungsi sebagai ayah. 讲到就是说，很多就是做父亲的，但是他们没有尽他们做父亲的本分。
Dan pada kenyataannya pada saat mereka melakukan survei di Amerika, 在美国的调查， lebih dari 30% dari anak-anak di Amerika tidak memiliki ayah secara fisik. 在差不多有30%的儿童，他们没有好像是有肉体上的父亲。 Mereka tidak memiliki ayah bisa karena ditinggal, karena ayahnya meninggal, atau memang ditinggal karena ayahnya meninggalkan keluarganya. 可能是他们的父亲去世了，或者他们的父亲离开了他，所以他们就没有爸爸了。 Tapi selain daripada itu nggak sedikit juga banyak anak-anak yang ada ayah di dalam keluarganya tapi tidak berfungsi. 也有很多他们有父亲的、有爸爸的，但是他们的爸爸没有尽他们做爸爸的本分。 Dan ada survei di Amerika yang mengatakan bahwa untuk anak-anak yang tidak memiliki ayah di dalam keluarganya, 在这个美国的调查，在家庭里面一些没有爸爸的孩子， saya koreksi, bukan tidak memiliki ayah tapi tidak memiliki fungsi ayah di dalam keluarganya. 他们的父亲是一些没有尽他们的力量、尽他们的本分，成为一个好的父亲。 Mereka memiliki resiko yang lebih tinggi pada masa dewasa. Mereka bisa masuk dalam narkoba, mereka bisa masuk dalam seksualitas, mereka bisa masuk dalam banyak hal, bahkan kriminalitas sekalipun. 他们长大以后，他们的后果比较严重，可能他们会成为吸毒者，可能他们会做一些不好的事情。 Itu sebabnya kami terbeban untuk memperlengkapi para ayah di tempat ini. 所以我们有这个负担，特别是对待当中的做父亲的每一位。 Karena para ayah, kita memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan anak-anak kita. 因为我们成为爸爸的，在孩子的身上，我们有一个很好的很的角色。 Amin. Nah, firman Tuhan di Mazmur 127 ayat 3我们可以从诗篇第127篇第3节 mengatakan bahwa sesungguhnya anak-anak itu adalah pusaka daripada Tuhan. 儿女是耶和华所赐的产业， Dan buah kandungan itu adalah upah. 所怀的胎是他所给的赏赐。 Siapa dari kita para ayah di tempat ini yang menyadari betul bahwa anak-anak kita adalah pusakanya Tuhan? 在我们当中有多少位的做父亲的，他能够体会到、知道， Luar biasa. 儿女是耶和华所赐给我们的产业， Luar biasa. Pusaka artinya apa? Tanya. Sesuatu yang sangat penting, 是很重要的， sesuatu yang sangat berarti. 是很有意思的， Dan ini adalah miliknya Tuhan. 那是上帝的。 Dipercayakan kepada kita para ayah. 上帝信任给每一位做爸爸的。 Kalau kita punya sesuatu yang sangat berarti bagi kita, 就是我们有一个对我们很宝贵的、很爱惜的， dan kita mau titipkan kepada seseorang, 我们要把它交托给别人的话， kita pasti mau titipkan kepada orang yang mau dibentuk dan mau menjalankan itu dengan baik. 我们 Amin. 当然交给那个可以负责任、可以塑造的人。 Demikian juga halnya dengan Tuhan. 我们的主也是如此。 Pada saat Tuhan titipkan anak kepada kita, 当我们的主把孩子交托给我们的时候， Tuhan mau kita lakukan yang terbaik untuk pusakanya Tuhan. 神要我们对于神给我们的产业是要好好的对待他们。 Karena pada saat Tuhan titipkan anak kepada kita, bukan hanya titipkan begitu saja. 当我们的神把孩子赐给我们的时候，就不是说管他如何都可以。 Kepada setiap anak Tuhan taruh suatu talenta. 每一个孩子的身上，我们的神都给每一个孩子都有恩赐。 Firman Tuhan di Matius 25, 在马太福音第25章 ceritanya begini. 讲到， Tuhan Yesus lagi bicara sama murid-muridnya. 主耶稣跟他的门徒讲话， Lalu Tuhan Yesus bilang ini, perkara ini perihal kerajaan surga, 讲到天国的事， itu seumpama seseorang yang mau berjalan jauh dan dia menitipkan seluruh hartanya kepada orang-orang yang ditinggalkannya. 好像说有一个人他要出外演讲，他要把他自己的东西交给他的仆人。 Dan di situ ada 3 orang, satu diberikan 5 talenta, satu diberikan 2 talenta, satu diberikan 1 talenta. 有3个，第一给他5000，第二给他2000，第三个给他1000。 Tapi tidak tercatat bahwa ada orang yang ditinggalkan tanpa talenta. Amin. 没有记载说没有一个人没有天才的， Semua orang yang ditinggalkan diberikan talenta. 所有的人所留下的都是有才干的人， Berdasarkan kapasitas mereka masing-masing. 叫做他们的本能。
Demikian juga dengan kita. 对我们来说也是如此。 Bicara perkara kerajaan surga yang mana kita akan pergi nantinya, 在天国就好比说有一个人要出外国， tidak ada di antara kita pun satu orang pun yang tidak diberikan talenta oleh Tuhan. 在我们当中没有一个没有才干、没有恩赐，神所不赐给我 Termasuk 们的， anak-anak kita. 包括我们的孩子。 Anak-anak kita Tuhan taruh talenta. 我们的孩子，神也给他们恩赐，给他们才干。 Pertanyaannya kita sebagai orang tua, kita menyadari nggak ada talenta yang Tuhan taruh di dalam anak-anak? 问题是我们成为老人家，成为父亲，我们了解吗？明白吗？在我们的孩子身上有才干，有恩赐。 Saya sangat diberkati dengan satu quote dari seorang hamba Tuhan besar. 我被一个上帝的仆人所讲的话得到了很大的祝福， Namanya Dr. Miles Monroe. 就是 Dr. Miles。 Dia katakan begini bahwa the future of our children is not ahead of them. The future of our children is within them. Dia katakan bahwa masa depan anak-anak kita bukan ada jauh di depan sana. Tapi masa depan anak-anak kita ada di dalam mereka. 讲到孩子的前景，前面的道路不是好遥远的，就是在现今，在他们的眼前。 Banyak orang tua ditanya gimana anak-anak lu rencananya, oh itu masih jauh, masih juga SD, masih jauh, masih mau kuliah dulu. 很多人问起你的孩子怎么样？哦，还很远啊，现在还是小学、大学都还没有上。 Mereka nggak menyadari bahwa Tuhan sudah taruh talenta di dalam anaknya dan itu harus dikembangkan sejak dini. 他们没有体会到神已经把天才、把恩赐赐给孩子，要孩子来发挥。 Ibarat sebuah pohon, ini kita lihat ada pohon yang besar. 我们可以看到有一棵大树， Katakan ini adalah pohon mangga dengan buahnya yang lebat. 讲作是芒果树，果子累累的。 Pohon mangga yang besar dengan batang yang besar, dengan daun yang lebat, dengan buah yang banyak. 这青绿的树，很大的树枝，很多的果子。 Datangnya hanya dari satu biji mangga. 我请问，是不是从一粒的壳子？ Pada saat dia bertumbuh, nggak ada yang datang menanamkan atau menempelkan batang pohon ke biji itu. 当这个壳子种在这个土上的时候，没有一个人去问他，看他怎么样长大。 Pada saat dia berbuah, tidak ada yang menempelkan buah pada pohon itu. 当他要结果子的时候，也没有一个人把那果子碾在那边。 Tapi semuanya ada datangnya daripada bijinya. 所有的一切都是从一颗的壳子。 Pohon itu akan bagus, akan subur, akan berbuah banyak kalau dipelihara dengan baik. 就是我们好好的保养那一棵树，那么它就会很好的、很健全的成长。 Kalau dia ditaruh di tanah yang subur, dia ditanam di tanah yang subur, dia diberikan sinar matahari yang cukup, dia disirami, dia diberikan nutrien, dia baru bertumbuh dengan baik. 就是种在好土上，得到阳光，被人家很好的照顾，那么它就会很好的成长。 Sama halnya dengan anak-anak kita. 对我们的孩子也一样。 Sudahkah kita tanam dia di dalam keluarga yang harmonis, keluarga yang baik? 我们是否在一个很和谐的家庭来照顾我们的孩子呢？ Sudahkah kita tanam dia dengan terang Kristus? 是不是用上帝的光来照耀着他们呢？ Sirami dia dengan firman Tuhan. 用神的话来浇灌他们， Berikan dia segala kebutuhan yang ada untuk membangkitkan dia punya talenta. 使给他们所需要的一切来发挥他们的天才。 Itu yang harus dilakukan oleh kita. 那是我们应该做的， Karena masa depan anak-anak kita ada di dalam dia. 因为这个孩子的前面的前景道路有在他的身上。 Kalau kita katakan hari ini saya nggak usah pusing, biar aja dia besar sendiri, nanti sudah besar nanti baru kita bicara masa depannya. 就是我们讲到不管他自己长大吧，等他长大以后才是看以后怎么样。 Kalau kita lakukan seperti itu, tidak ada jaminan bagi masa depannya. 若是我们如此做，对孩子的前面的道路没有保障。 Tapi kalau dari kecil sejak awal kita pelihara dia dengan baik, kita tanam dia dengan baik, maka masa depannya akan lebih terjamin. 就是从小我们很好的栽培他们，来教育他们，那么他的前面的道路是非常的灿烂。 Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, semuanya itu adalah tugas kita orang tua, khususnya ayah. 所有的一切都是我们的责任，特别是做父亲的、做爸爸的。 Firman Tuhan berkata bahwa anak-anak pada masa mudanya, mereka itu seperti anak panah di tangan pahlawan. 在圣经里面讲到，少年时所生的儿女，好像勇士手中的剑。
Artinya kemana dia dilesatkan, itu bukan tergantung anaknya. Kemana dia dilesatkan, itu tergantung kepada ayahnya atau pada pahlawannya. 他无论到什么地方，不是他自己要去的，都是他的父亲所安排，只是他到的地方。 Kalau dia sampai dilesatkan dan tidak tepat sasaran, itu karena kita kurang menyiapkan dia. 就是他没有在这个很标准里面走行，就是因为我们做父亲的没有好好的预备教育他们。 Amin. Mungkin firmannya agak berat. 这个圣经比较 Firmannya sih tidak berat, tapi tugasnya berat. 其实是我们的责任比较重。 Tapi memang menjadi ayah itu tidak mudah. 本来要成为一个父亲，不是一件容易的事。 Karena Tuhan titipkan pusakanya Tuhan kepada kita. 神把他的产业来交托给我们， Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus mengerti satu hal. 我们要明白一件事， Kalau saya titipkan satu barang yang sangat berharga kepada Pak Michael, 就是我把一个很珍贵的东西 dan saya sangat 托给 mengasihi barang ini, 我很喜爱的东西交给 Michael 先生。 kalau Pak Michael mengatakan, Pak Willy saya perlu ini supaya saya bisa pelihara ini dengan baik. 拜麦克说，我需要这个，好叫我很好的保护这个东西， Saya pasti penuhi. 我一定满足他的要求。 Kalau Tuhan titipkan seorang anak, pusakanya Tuhan kepada kita. 就是神把一位孩子，就是神的产业交托给我们， Dan dengan kesungguhan hati kita memberikan yang terbaik bagi anak ini. 我们用全心全意好好的教养这个孩童。 Kita datang kepada Tuhan, Tuhan saya perlu ini untuk anak ini. 我们来到神的面前，我们对主说：“神啊，为着这个孩子，我们需要这个，需要那个。 Tuhan akan cukupkan nggak? ”那么神会供应吗？ Tuhan akan cukupkan. 当然神会供应。 Amin. 阿门。 Kembali lagi, kita sebagai orang tua, apa yang mau kita lakukan? 回到我们成为做父母亲的，我们应该做些什么事？什么是我们应该做的？ Hari ini saya akan bagikan 4 hal 今天我要来用4个来解释， yang mutlak harus dilakukan oleh setiap orang tua, khususnya ayah. 是我们每一个人，特别是做父亲的，务必来遵行的。 Hal yang pertama, 第一， ayah harus menjadi sumber dan fondasi bagi anak-anak. 做父亲的要从一个很好的来源，以及成为孩子的基础。 Fondasi itu adalah hal yang paling penting dari segalanya. 基础是所有的一切最重要的。 Nggak peduli satu rumah itu cantik dari luar bagus, kalau fondasinya nggak kuat, 不管 dia 一个 nggak akan tahan lama. 不管一个房子建造的什么美好，就是它的基础、它的根基不好的话，那都没有用的。 Tapi kalau fondasi itu kuat, dia akan bertahan lama dan bisa dipakai Tuhan dengan luar 就 biasa. 是它的根基好的话，神会使用它，能够很长久。 Itu tugas kita sebagai orang tua. 那就是我们成为父亲的。 Sudahkah kita berikan fondasi yang kuat kepada anak-anak kita? 我们是否在我们的孩子里面建立了很坚固的这个根基呢？ Dan kita juga harus menjadi sumber bagi anak-anak kita. 我们是否成为孩子的来源呢？ Anak-anak itu seperti kertas putih yang siap untuk diisi. 孩子就好像一张白纸一样， Kalau kita sebagai orang tua tidak mau isi, ada yang mau ngisi nggak? 就是我们不填那个白纸，有谁会填呢？ Kalau kita sebagai orang tua tidak mau mengisi kertas putih itu, ada yang mau mengisi tidak? 就是我们成为父母亲的，不要填那个白纸、白张纸，是有什么人要填那个纸？ Jawabannya banyak yang mau mengisi. 讲他的回答是很多人要填那个白纸， Tapi yang mengisi belum tentu itu yang terbaik. 但是填的不一定是好的。 Anak-anak kecil bisa diisi oleh orang-orang yang terdekatnya, misalnya asisten rumah tangga. 孩子们会被他的邻居、他所靠近的人所填。 Bisa diisi oleh teman-temannya, pemikiran teman-temannya di sekolah yang kita nggak tahu latar belakang orang tuanya. 在学校很多同学，我们不知道他们的背景如何，他们会把一些来教导我们的孩子。 Dan yang paling bahaya adalah diisi oleh 最危险的是被什么填满 media 呢？ sosial. 我们可以知道一些在外面的这个媒体， Dari film yang mereka tonton, dari game yang mereka mainkan, dari media sosial yang mereka follow. 他们所看的媒体里面的影片，还有一些的电子游戏等等。 Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, di luar sana banyak hal jahat yang kita harus protect dari anak-anak kita.
亲爱的弟兄姐妹们，在外面好多不好的事件，我们要很好的来保护我们的孩子。 Kalau kita biarkan kertas itu kosong, pasti ada yang mengisi. 就是我们把那个白纸空白，一定有很多人家把它填上去的。 Kita nggak mungkin menjagai kertas itu untuk tetap kosong. Kertas itu akan diisi. Kalau kita nggak isi, orang lain akan isi. 我们没有一直在看作，就是我们不填写，一定有别人来填写那 Sebab 个 itu 白纸 kita。harus isi dengan firman Tuhan. Saya- Terus menerus kepada anak-anak kita. 我们应该用神的话，继续不断的来填写，来教导我们的孩子。 Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. 我们再看就是《申命记》第6 Apa 章。 yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarnya berulang-ulang kepada anakmu. Membicarakannya apabila engkau duduk, engkau baring, engkau bangun. Artinya setiap saat. Haruslah engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, pada dahimu, pada tiang pintu, bahkan tiang gerbang. 我今日所吩咐你的话，都要记在心上，也要殷勤教导你的儿女。无论你坐在家里，行在路上，躺下起来，都要谈论，也要系在手上为记号，戴在额上为经文，又要写在你房屋的门框上，并你的城门上。 Isi setiap saat dengan firman Tuhan. 每时每刻用神的话来填满它。 Jadikan tanda di tangannya. Artinya apa yang dia lakukan, setiap action yang dia buat harus dasarnya firman Tuhan. 讲多就是在你手上为记号，就是你所做的一切，每次都是神的话。 Jadikan tanda di dahinya supaya setiap hal yang dia pikirkan dasarnya firman Tuhan. 再在额上，就是说你所想的一切都是神的经文。 Jadi tanda di pintu-pintu agar setiap keluar masuknya dia dasarnya firman 又要 Tuhan. 写在你房屋的门框上，所以你进出那个房间的家门，你都可以看到上帝的经文。 Amin. Itu yang harus dilakukan pertama oleh orang tua. Kita harus isi mereka. 那个是第一，做父亲的务必要做到的，一定要做到的。 Hal kedua, Bapak Ibu dan Tuhan Yesus, 第二的， anak-anak itu nggak belajar dari apa yang kita katakan. 孩子们不听我们所讲的。 Anak-anak itu belajar dari apa yang kita 我们的孩子 Buat. 学习什么呢？学我们的行为。 Jadi yang kedua adalah kita sebagai orang tua pun harus menjadi good role model untuk anak-anak kita. 第二呢，就是要成为很好的造型， Jangan kita hanya bisa bicara, mengajarkan, tapi kita tidak lakukan. 不要成为一个会说但是做不到的老人家。 Jadi kepada bapak-bapak sekali lagi khususnya pada saat kita ajarkan anak-anak kita firman Tuhan, kita juga harus lakukan. 成为做父亲的特别，当我们用神的话教导他们的话，我们也要遵行上帝的话。 Mereka melihat jam doanya kita. 他们可以看到我们祷告的时间， Bagaimana cara kita berbicara dengan mamanya atau dengan yang lainnya. 我们跟别人的谈吐，跟妈妈、跟其他的人的谈吐如何，他们看在眼里。 Bagi kita yang melayani, dia akan melihat, oh papa saya melayani Tuhan. 我们侍奉上帝的，他可以看到哦，我的爸爸在服侍神，在侍奉神。 Setiap hal yang kita lakukan itu menjadi pembelajaran buat mereka, termasuk hal yang buruk yang kita lakukan. 每一件事都是孩子可以效仿的，包括一些不好的事，他们也可以效仿。 Di sini gambarnya superhero. 在这里是超人， Para ayah di tempat ini tahu nggak, suka tidak suka, kita adalah superhero-nya dari anak-anak kita. 咱们当中做父亲的，你要不要？我们每一个做父亲都是孩子们心目中的超人， Itu bukan pilihan. Itu bukan pilihan. 不是选择哦。 Pada saat kita memiliki seorang anak, kita akan menjadi superhero-nya dia. 当我们有孩子的时候，我们就是要成为孩子们的超人。 Apa yang kita lakukan baik buruk itu menjadi teladannya bagi dia. 我们所做的好坏都成为他们所效法的，他们的榜样。 Kamu nggak boleh lakukan ini. 你可以做这个事情吗？ Kok papa boleh? 你做父亲的为什么你可以做呢？ Kita nggak bisa pilih, nggak bisa. Kamu jangan ikutin papa ya. 我们不可以跟他选择说哦，你不要效仿像学我一样哦。 Karena kepada mereka kita adalah superhero-nya mereka. 因为对他们来说，我们是他们孩子心目中的超人。
Jadi berhati-hati Bapak Ibu. 所以我们要很谨慎、很小心。 Sekali lagi kepada ayah, 特别是做父亲的， apa yang kita lakukan itu menjadi pencontohan untuk anak-anak kita. 我们所做的一切都是被孩子看为一个榜样，他们所效仿的。 Tuhan Yesus saja melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Bapa. 主耶稣也做了同样的事情，是天父所做的。 Yohanes 5 ayat 19-20 berkata begini, maka Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau dia tidak melihat Bapa mengerjakannya. 在约翰福音第5章里面讲到，耶稣对他们说：“我实实在在的告诉你们，只凭着自己不能做什么，唯有看见父所做的，子才能做。父所做的事，子也照样做。 Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. 因为父亲所做的什么，孩子也照样的做。 Amin. Berat ya jadi Bapak ya. 怎么样做父亲的？ Tapi kalau kita punya hati yang sungguh-sungguh, Tuhan pasti bantu. 若是我们有真诚的心，我们的神肯定帮助我们。 Saya menikmati perjalanan saya sebagai ayah untuk ketiga anak kami. 在过程里面，我非常的欣赏我3个孩子。 Dari mereka kecil sampai mereka dewasa sekarang 2 di antara mereka sudah bekerja. 从他们还小成长到现在，在他们当中已经有2个去工作了。 Banyak tantangan, tapi dengan Tuhan tiada yang mustahil. 很多挑战，但是靠着神，什么都亨通。 Seorang admiral, seorang jenderal dari US Navy berkata dengan jelas 一个在美国的将军很清楚的讲到， bahwa tantangan terbesar dari seorang pemimpin adalah menjadi good role model untuk orang-orang yang dia pimpin. 一个很伟大的这个所谓的领导领袖，就是他们需要一个很好的造型。 Kita para ayah adalah pemimpin untuk anak-anak kita. 我们做父亲的是我们孩子们的领导领袖， Tantangan kita adalah menjadi good role model. 我们的挑战就是要成为一个很好的造型。 Tapi tantangan bukan untuk kita tinggalkan, tapi tantangan untuk kita lakukan bersama dengan Tuhan. 挑战不是我们在逃避，乃是有挑战，我们要尽量而为。 Sekarang hal yang ketiga Bapak Ibu. 第三的， Hal yang ketiga, sesudah kita mengajarkan anak-anak kita dengan firman Tuhan, kita isi mereka, kita bangun fondasi mereka, sesudah kita memberikan contoh kepada mereka, kita juga harus menjadi guidance dan juga memberikan afirmasi kepada anak-anak. 就是说，第一，我们是一个很好的来源，我们有这个很好的基础，用很好的造型成为孩子的榜样，用神的话来教导他们。第三呢，就是很好的指导以及很好的肯定。 Kita harus bangun komunikasi yang baik dengan anak-anak kita. 我们要跟孩子们建立很好的关系。 Dari kecil saya ajak anak-anak saya, sering saya ajak ngobrol, cerita dengan mereka. 从小我时常跟我孩子在那边谈天说地， Baik itu dalam hal pekerjaan ataupun dalam hal pelayanan. 在工作也好，在侍奉里面也好， Kita bukakan pikiran mereka. 我们开他们的思想， Kita tanyakan permasalahan mereka yang ada di sekolah. 我们要知道他们在学校一些的问题， Kita biasakan anak-anak untuk bercerita. 我们叫他们习惯来诉说他们的遭遇。 Sampai hari ini termasuk untuk urusan pekerjaan pun kadang mereka masih datang bercerita. 一直到今天，我的孩子们关于工作的事，他还会找我，跟我商讨。 Mereka perlu guidance dari kita, mereka perlu arahan dari kita. 他们需要我们的指导。 Amsal 11 ayat 14 berkata begini, jikalau tidak ada pemimpin, dalam bahasa Inggrisnya itu tulisnya guidance atau counsel atau counseling, jatuhlah bangsa, tetapi jikalau penasehat banyak, keselamatan akan ada. 在真理里面讲到，五智谋，民就败落；谋事多，人便安居。 Dan tugas kita sebagai orang tua, sebagai ayah adalah untuk di sana menjadi penasehatnya mereka. 做爸爸的责任就是在那一边要成为他们的谋士。 Dan yang berikutnya adalah pada saat kita memberikan nasihat kepada mereka, kita juga harus memberikan afirmasi kepada mereka. 当我们给他一些指导的时候，我们要给他们有一个很肯定的心。 Afirmasi adalah hal-hal positif yang kita berikan kepada mereka untuk menjelaskan status mereka. 正面的看法，他们的身份等等，我们要给他们一个很肯定的心。 Bapak Ibu yang Tuhan Yesus, saya mundur satu.
mengenai Mazmur 32 ayat 8. 讲到在诗篇里面第32篇第8章第 Sini 8节， jelas kita bisa lihat, nggak usah kita kepada anak kita, Bapak di surga saja mau memberikan nasihat kepada kita. 很清楚的知道我们的天父还是要给我们很多的启示，很多的教导劝勉。 Firman Tuhan berkata, aku hendak mengajar, menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. 在诗篇里面讲到，我要教导你，指示你当行的路，我要钉经在你身上，牵结你。 Bapa kita di surga adalah contoh yang paling tinggi yang kita bisa lihat. Dan dia lakukan hal yang sama kepada kita sebagai anaknya. 我们在天上的父是一个很好的榜样，我们可效法的。他可以看顾保守他所有的儿女们。 Dia siapkan waktu, kalau matamu tertuju kepadamu, aku mau tunjukkan jalan mana yang kamu harus. 我们要预备我们的心，若是我们定睛看作神，那么神会指示我们当行的道路。 Kita sebagai Bapak juga begitu. Kepada anak-anak kita, kita harus tunjukkan. Jangan sampai mereka salah pilih. Amin. 我们对我们的孩子也要很好的教导他们，指示他们，不要叫他们选错了。 Lalu kita lanjut lagi kepada afirmasi. 我们也是要他们很知道、很清楚、明白。 Sesudah kita berikan guidance kepada mereka, kita berikan afirmasi, kata-kata positif kepada mereka. 当我们给他们的指导，给他们一个很肯定的看法，给他们能够知道他们的前途， Supaya mereka mengerti status hidupnya mereka, status pribadinya mereka seperti apa. 好叫他们知道他们真正的身份是什么身份。 Oh, you did a good job, kamu lakukan hal yang baik. 上帝说你是好的，你做了好事。 Tingkatkan terus prestasimu, kamu pasti bisa. 再一直提醒他们，能够一直追求，追求说你可以做到， Hal-hal yang memberikan motivasi kepada anak kita. 给他一个正确的目标。 Dan sekali lagi kita belajar dari apa yang dilakukan Bapa kepada kita. 我们再一次谢谢神给我们的一切。 Pada saat Tuhan Yesus mau memulai pelayanannya, dia mulai dengan dibaptis. Amin. 当耶稣开始要侍奉的时候，他从他洗礼开始。 Dan pada saat Tuhan Yesus selesai dibaptis dan keluar dari air, langit terbuka dan turun roh Allah dalam bentuk merpati. 当主耶稣受了洗，他上来的时候，天开了，就有圣灵像鸽子一样降下来。 Dan roh Tuhan berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. 有圣灵说：“这是我的爱子，是我所喜悦的。” Itu adalah afirmasi yang diberikan oleh Bapa kepada Tuhan Yesus anaknya. 那神对他的孩子耶稣基督很肯定的表白。 Berapa banyak dari kita bapak-bapak yang memberikan afirmasi kepada anak-anak kita? 有多少个做父亲的很肯定给予他的孩子一切呢？ Kamu pasti bisa, jangan khawatir. 你可以，你不要忧虑，不要担心。 Amin. Hal yang terakhir Bapak Ibu. 最后的， Sesudah kita mengajarkan mereka, sesudah kita menjadi model, sesudah kita memberikan guidance kepada mereka, 当我们教导了他们，我们成为了他们的这个所学习的造型，并且我们来引领他们、引导他们、肯定一切的时候， kita harus pastikan mereka merasa dikasihi dan aman bersama dengan kita. 我们要他们感觉到他得到的爱，并且在一个保护的圈里。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak anak yang ketemu papanya itu kalau lagi ada masalah. 很多做孩子的，遇到有事情困难的时候，才是去找爸爸。 Atau banyak anak yang ditakut-takuti, yang katanya kamu kalau nggak berubah, mama kasih tahu papa ya. 有很多人家被恐吓，你就是不改变，我去报这个报小不好的信息给爸爸。 Jadi sosok anak di dalam pikiran sosok ayah di dalam pikiran anak bukan ayah yang bisa mengayomi, yang menjaga mereka. 这是在这个孩子的思想里面想到，这个父亲是不能够爱护我的。 Tapi sosok ayah di dalam pikiran mereka adalah ayah yang datang dengan hukuman. 是一个很严厉带着刑罚的做父亲的。 Bukan rasa aman yang dia dapatkan, tapi rasa takut yang dia dapatkan. 他所得到的不是安全感，乃是惧怕感。 Para ayah, yuk kita berkomitmen 我们要这个时候要很女生。 bahwa mulai hari ini kita mau pastikan anak-anak kita mengerti bahwa mereka dikasihi dan mereka aman bersama dengan kita. 我们要很肯定的，从今天开始，我们的孩子要知道我们爱他，并且他在我们里头是非常安全的，被爱护的。
Karena itu yang dilakukan Tuhan untuk kita semua juga. 因为那个是主我们的神对我们每一个人身上所做的一切。 Bapa kita di surga mau mengorbankan yang terbesar, yaitu anaknya yang tunggal bagi keselamatan kita. 我们的神要牺牲要舍命，把他最爱的爱子赐给我们世人。 Dan kalaupun kita ada masalah, dikatakan di Mazmur 103 ayat 3 bahwa Dia mengampuni segala kesalahan kita dan menyembuhkan segala penyakit kita. 就算我们犯错，我们犯罪，在诗篇103篇讲到，他赦免你的一切罪孽，医治你的一切疾病。 Amin. 阿门吗？ Bapak Ibu diberkati. 符合吗？大家符合吗？神的恩典， Ya, tugasnya tidak mudah, tapi bukan tidak mustahil. 这任不容易，但是不是说做不到的。 Kalau Tuhan mau titipkan pusakanya, Dia tahu kita mampu. 就是神把他的产业交托给我们，神知道我们可以做得到。 Perkaranya kita mau nggak dipakai Tuhan untuk menjaga pusakanya Tuhan. 问题是我们要不要很好的保护神所托付的这个产业给我们？ Pada saat Tuhan menitipkan pusakanya, Dia tidak titipkan pusaka yang tidak ada, artinya yang kosong. 当神把他的产业赐给我们，不是空的， Tapi Dia titipkan pusaka, Dia titipkan anak yang punya talenta. 他赐给我们的产业是这个孩子有天才的、有恩赐的、有潜在力的。 Tugas kita adalah membangun talenta yang dititipkan Tuhan untuk bertumbuh menjadi berkat bagi kemuliaan 我 Tuhan. 们的责任要把他里头的这个恩典这个恩赐能够发挥出来。 Karena tolong diingat Bapak Ibu yang Tuhan Yesus, anak-anak kita pada masa mudanya itu seperti anak panah di tangan Pahlawan. 我们要知道要清楚，少年时所生的儿子，好像勇士手中的剑。 Kalau kita tidak melatih diri untuk menjadi ayah yang optimal dan dipakai Tuhan untuk anak-anak kita, bagaimana dia bisa disasarkan untuk tepat pada 我们就是不 targetnya. 尽我们的所能，好好的来教养我们的孩子，他怎么样可以成为我们勇士手中的剑，一直达到目标呢？ Amin. Ya. Para ayah khususnya hari ini kita berkomitmen kita akan menjadi ayah yang impactful, ayah yang berdampak bagi anak-anak kita. 特别做父亲的，今天我们在这尾声，我们要成为对孩子有影响力的父亲。 Saya akan tutup dengan satu statement Bapak Ibu. 有一个很肯定的， Multimedia bisa bantu saya di slide kedua sebelum yang terakhir. Di situ next ya. Di situ dikatakan begini, to the world you may be just one person, but to one person you might be the world. Artinya begini Bapak Ibu. Khususnya kepada para ayah. Kepada dunia ini mungkin kita bukan siapa-siapa, tidak masuk hitungan. 意思是说，在这个世界上，我们不算什么， Tapi kepada satu orang yaitu anak-anak kita, 但是对于我们的孩子而言， kita bisa jadi dunianya mereka. 我们可以成为孩子们的这个世界， Kita bisa menjadi hal yang terpenting bagi mereka. 我们可以成为他们在里头里面最重要的。 Terima tugas ini dengan suatu kehormatan dari Tuhan bahwa kita akan menjadi ayah-ayah yang impactful, yang berdampak bagi anak-anak kita. 我们接受耶稣，接受他给我们的责任，成为一个有造型的很好的父亲。 Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. 主耶稣祝福我们每一个人，我们给予神一个很大的荣耀。 Yuk boleh saya undang bangkit berdiri. Kita 我们大家起立。 Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Nya ditabur pada siang hari ini 主耶 Tuhan. 稣，我们感谢你今天所撒的种子。 Kami berdoa kiranya firman ini bisa menjadi rema bagi anak-anak-Mu Tuhan. 我们祷告，但愿我们所讲的一切成为孩子们的榜样。 Kami percaya Tuhan bahwa anak-anak adalah pusaka daripada 我 Engkau. 们相信孩子是神你所赐给我们的产业。 Dan Engkau telah memilih kami dengan khusus Tuhan untuk menjagai mereka, untuk membangun mereka, untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan. 你特别拣选了我们，可以照顾他们，可以带荣耀给我们的神。 Bapa, Engkau urapi setiap orang tua di tempat ini. 神啊，求你告我，在我们当中所有的父亲们，
Hikmat marifat-Mu turun atas setiap kami Tuhan. 但愿你的恩典降下给我们每一个人， Kekuatan, kemampuan Kau berikan bagi kami Tuhan. 你给我们力量、能力赐给我们每一个人， Untuk kami menjadi ayah, untuk menjadi orang tua yang berdampak bagi anak-anak 成 kami. 为我们做父亲的、做父母亲的，对孩子有影响力。 Dan kami akan melihat anak-anak kami akan terus bertumbuh dan menjadi kemuliaan bagi nama 我们可以 Tuhan. 看到我们的孩子成长，荣耀上帝的名。 Kami akan melihat anak-anak kami selalu aman dan selalu dalam perlindungan Tuhan. 我们可以看到我们的孩子在你的看顾保守之下安全。 Kami akan melihat anak-anak kami akan terus naik dipakai Tuhan dan tidak turun. 我们也知道，可以看到我们的孩子能够提升，被你所使 Dan 用。 kami akan melihat anak-anak kami menjadi kepala dan bukan ekor. 我们可以神你做他们的头。 Kami sadar penuh Tuhan bahwa semuanya adalah berasal dari kami. 我们觉悟到所有的一切都是您的， Pakai kami untuk menjadi ayah yang berdampak bagi anak-anak kami. 帮助我们成为有影响力的父亲， Maka nama-Mu akan selalu dipermuliakan di dalam kehidupan mereka. 在他们的生命生活里面，主的名得到高级。 Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji dan hormat hanya bagi nama-Mu. 感谢主耶稣，一切尊贵荣耀都归给主。 Amin. 阿门。 Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. 我 Tuhan 们谢 Yesus 上帝荣耀， berkati. 神祝福我们每一个人。 也感谢大家请坐。感谢主, Pak Pendeta Muda Pak PDM Willy Santoso telah memberkati kita semua. Terima kasih Pak Willy. Terima kasih juga Pak Rudi yang menerjemahkan. Kita diberkati oleh firman Tuhan. 我们被上帝的话语祝福. Amin. Kita mau menjadi orang tua yang memberikan dampak positif kepada anak-anak. Tadi ada satu kata modeling father, menjadi ayah yang contoh. 不简单，但是我们靠上帝，他给我们能力，可以做一个好的榜样，我们的孩子。Amin. Karena perbuatan itu sangat penting. Kalau kita hanya berngomong kepada anak-anak kita, tapi apa yang kita katakan tidak kita lakukan, kita suruh ayo baca Alkitab, baca firman Tuhan, tapi dilihat ayahnya tiap hari nggak pernah baca Alkitab. Ya, jadi apa yang kita omongkan sama kita lakukan harus sama. Ya, amin. Mari berikan tepuk tangan kepada Tuhan untuk firman Tuhan. Ya, 我们要请问有第一次来参加这个教会华语堂有吗？有第一次来参加的，ada yang pertama kali beribadah di gereja Mandarin Service JK7 PRJ. Semua sudah pernah ya. Haleluya. Ayo doakan tetanggamu, mungkin keluargamu, siapa yang Tuhan gerakkan untuk bawa ke ibadah di tempat ini. Atau di Kul. Oh ada. Oh satu orang. Ayo selamat datang Ibu. Tuhan memberkati. Mari kita mau berdoa untuk Pak Pendeta Willy dan Pak Rudi. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk menjadi seorang ayah yang berdampak kepada keluarga kami, terutama anak-anak kami Tuhan. Berkati Pak Willy, keluarga, istri, anak-anaknya Tuhan. Apa yang kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung, dan Tuhan percayakan lebih lagi tugas-tugasnya Tuhan. Dan apa yang dikerjakan tangan hamba-Mu Tuhan buat berhasil. Kebajikan kemurahan mengikuti hamba-Mu seumur hidup hamba-Mu. Dan kuasa-Mu ya Tuhan menyertai semua pelayan hamba-Mu. Perlindungan darah Yesus atas keluarganya. Dalam nama Yesus. Kami berkati Pak Rudi, berkati Pak Rudi sebagai penerjemah, istri, anak, cucu, semuanya diberkati Tuhan. Dan hidupnya menjadi berkat. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. 来，大家请坐。这个机会我们要问。有在这个6月份生日的可以举手， yang ulang tahun di bulan 6 bulan Juni, ayo angkat tangannya. Happy birthday, happy birthday.
birthday to you. Ayo, baik, silakan maju ke depan. 我们请这个夜生日的可以上来。Mari maju ke depan, akan didoakan oleh Pak Pendeta Willy. Kita akan berdoa. 祝你生日快乐，祝你生日快乐，生日快乐，生日快乐，生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。耶稣祝福，生日快乐！上帝祝福，生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！Ayo,生日快乐，生日快乐，Pak Willy kita doakan. Yuk, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus, kita bangkit berdiri yuk, kita doakan teman-teman kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pemeliharaanmu, untuk pimpinanmu Tuhan. Terima kasih kalau hari ini kami melihat ada 6 dari rekan-rekan kami, teman-teman kami yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan untuk umur yang Kau berikan Tuhan. Kau pimpin kehidupannya mereka Tuhan. Sehat Kau berikan Tuhan, umur panjang Kau berikan Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan Kau berhasil Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan hatinya Engkau tahu Tuhan. Kau nyatakan di dalam kuasa nama Allah Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur juga Tuhan untuk wadah ini yang Kau pakai dengan luar biasa. Kau pakai Mandarin Service ini Tuhan untuk menangkan banyak jiwa Tuhan. Kami akan melihat banyak keluarga yang akan dimenangkan. Banyak orang yang belum mengenal Tuhan Yesus pun akan dimenangkan Tuhan. Dan saat ini kami juga akan menyiapkan hati kami Tuhan untuk menerima berkat daripada-Mu. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus, angkat kedua tangan-Mu dan terima berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan penyertaannya manis dari Roh Kudus mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Amin. Yesus memberkati Amin. semuanya. Shalom saudara, selama ribuan tahun Alkitab telah menjadi penuntun hidup orang percaya kepada kebenaran. Namun belakangan ini banyak kritik yang ditujukan untuk menggugat keabsahan Alkitab, baik dari luar kekristenan maupun dalam kekristenan sendiri. Maka dari itu, dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai apakah Alkitab masih dapat dipercaya? Paling tidak ada 7 alasan mengapa Alkitab masih dapat dipercaya. Pertama, Alkitab adalah buku yang merepresentasikan pengarangnya. Sekalipun penulis Alkitab adalah manusia, namun perlu diingat bahwa Allah adalah pribadi yang mengilhami dan menginspirasi segala tulisan tersebut. Kata diilhami seperti yang terdapat dalam 2 Timotius 3 ayat 16 berasal dari kata theopneustos yang memiliki arti God breathed atau dihembusi nafas Tuhan. Jadi segala tulisan dalam Alkitab seperti nafas Tuhan sendiri. Pertanyaannya, mungkinkah tulisan yang seperti nafas Tuhan itu dapat mengandung kesalahan? Alkitab merepresentasikan gambaran Allah yang sempurna. Kedua, Alkitab adalah pedoman bagi umat pilihan Tuhan. Allah adalah pencipta alam semesta dan segala isinya. Manusia diberikan kuasa untuk mengusahakan, memelihara, dan mengelola ciptaan Allah. Oleh sebab itu, tentu manusia memerlukan penuntun layaknya manual book untuk dapat melakukan tugas itu. Selama ribuan tahun ini, firman Tuhan telah menjadi penuntun yang sempurna bagi kehidupan manusia. Ketiga, Alkitab menyatakan kebenaran. Karena Allah dapat dipercaya, maka Alkitab juga dapat dipercaya sampai kepada hal-hal kecil sekalipun. Sebagai contoh, bila pada sebuah surat kabar ditemukan ada bagian kecil yang berisi kebohongan atau hoax, maka akan berdampak pada kredibilitas seluruh isi surat kabar tersebut, bahkan perusahaan penerbitnya. Mereka akan mulai kehilangan kepercayaan publik sekalipun hanya berisi sedikit kebohongan. Maka dari itu, kita juga meyakini bahwa tidak ada kesalahan atau bahkan kebohongan kecil sekalipun dalam Alkitab. Alkitab menyatakan kebenaran yang utuh. Ketika berbicara tentang surga, Alkitab berbicara kebenaran.
Ketika berbicara tentang dunia, Alkitab berbicara kebenaran. Ketika berbicara tentang penghukuman, Alkitab berbicara kebenaran. Keempat, Alkitab bersifat kekal. Kebenaran Alkitab dapat diaplikasikan baik kemarin, hari ini, maupun masa yang akan datang. Sekalipun sudah ditulis ribuan tahun yang lalu, Alkitab tidak pernah out of date, melainkan selalu up to date. Hal ini sesuai dengan kepribadian Tuhan, Sang Inspiratornya yang selalu hadir di segala zaman. Namun, di zaman ini ada pendapat yang berkembang dan mengatakan bahwa konteks zaman dulu dan masa kini berbeda. Maka dari itu, tidak semua kebenaran dalam Alkitab dapat dipertahankan. Misalnya, terkait dengan isu LGBT. Setuju dengan perkembangan zaman dan perubahan konteks, tetapi ada beberapa hal yang bersifat prinsip dan tidak bisa ditawar kebenarannya. Beberapa teks di Alkitab seperti Wahyu 21 ayat 8 dan 1 Korintus 6 ayat 9 secara jelas menentang berbagai penyimpangan seksual seperti LGBT. Teks-teks ini bersifat prinsip, oleh sebab itu tidak termakan oleh zaman. Dan masih banyak teks lain yang secara gamblang menentang hal ini. Kelima, Alkitab bersifat utuh. Alkitab tidak pernah ditulis untuk dibaca sebagian atau dibaca bagian yang disukai. Mempelajari, membaca, dan merenungkan Alkitab harus secara utuh dan keseluruhan. Ada satu istilah populer yang mengatakan, jadilah orang Kristen yang Alkitabiah, bukan orang Kristen yang ayatiah. Setiap bagian dalam Alkitab ada untuk saling melengkapi dan memperdalam pengetahuan kita akan kebenaran. Keenam, Alkitab sanggup untuk mengoreksi hidup kita. Segala teguran dan koreksi yang terdapat dalam Alkitab sanggup untuk mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Ketujuh, tuntunan Roh Kudus dalam perkembangan Alkitab. Sekalipun Alkitab mengalami dinamika dalam perkembangannya, misalnya terkait dengan proses penerjemahan dan perkembangan bahasa, kita meyakini bahwa Roh Kudus yang menginspirasi para penulis Alkitab adalah Roh Kudus yang sama yang mengawal perkembangan Alkitab dari masa ke masa. Maka dari itu kita meyakini bahkan Alkitab yang kita baca dan pegang hari ini adalah Alkitab yang masih dapat dipercaya. Meyakini keabsahan Alkitab yang dipercaya tanpa kesalahan tentu tidak berarti kita meyakini Alkitab secara buta. Tentu kita harus terus berusaha memahami dan memaknai Alkitab lebih dalam lewat iman, pikiran, dan berbagai pengetahuan. Dengan kerendahan hati, kita mempelajari firman Tuhan sambil terus berdoa dan meminta tuntunan Roh Kudus. Sehingga bukan kita yang menguasai firman, melainkan firman Tuhan yang menguasai hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.